ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सतसंगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु चरणों विच जुड़ के बहन का समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमई बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी की बख्शिश नाल गुरु दे दर जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला यतन कर रहे हैं। वाहिगुरु की एक कुदरत जिस विच सब कुछ परमात्मा का है, वाहिगुरु का है। इत्थे कोई किसे दा नहीं है, सब परमेश्वर दे ने। चीज़ां, पैसा, रुतबा, इस संसार की हर वस्तु जिन्हों असी समझ लेने कि साडी है, पर साडा इत्थे कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो उस वाहिगुरु दा। जिहड़े लोग संसार दीयां चीज़ां नूं अपणियां समझ के जीवन जिउंदे ने, वो इस संसार विचों खाली ही तुर जांदे ने। बेशक उन्होंने इस जीवन विच बहुत कुछ खट्टिया ते कमाया होवे, बड़ी धन दौलत जोड़ी होवे, घर बार बनाया होवे, बड़ी प्रॉपर्टी बनाई होवे, पर जे उन्होंने ये लगता है कि ये सब कुछ साडा है, मेरा है, तो वो भुलेखे विच ही ने, क्योंकि कुछ भी कदे किसी दा होया ही नहीं। इस संसार विच कोई पहली दफा नहीं ऐसा हो रहा कि लोग जमीनां दे मालक होए होण, लोग रुतबियां दे मालक होए होण, लोकां ने धन दौलत हासिल कीती होवे। जदों तो दुनिया बनी है उदों तो ऐसा सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। जिन्हें जो भी हासिल किया, जो भी प्राप्त किया, वो सब इत्थे छड्ड के इस दुनिया तो तुर गया। सब कुछ इत्थे छड्ड गया। सतगुरु कहते नानक उठी चलिया छड्ड जासी लख करोड़, कि बंदा इथों उठ तुरदा है ते लखां करोड़ां जो उसने खट्टिया कमाया सब इत्थे छड्ड जांदा, अपने नाल वो कुछ भी ले जा नहीं पाता। इस करके सतगुरु कहंदे ये जान लवो भाई कि उस वाहिगुरु दा है ये सारा कुछ। जे कुछ साडा होवे तां असीं अपने नाल ले जाइए, जे असीं इन्हां चीज़ां दे मालक होइए तां असीं इन्हां चीज़ां नूं अपने नाल ले जाइए। असीं जदों कोई घर शिफ्ट करते हैं, कोई बंदा अपना होर थां घर खरीद लेंदा तां वो अपने पुराने घर विच जो भी उहदा समान हुंदा वो सारा चुक ले जांदा है। क्यों? क्योंकि वो सारा समान उहदा है। वो कहंदा जी मेरा समान है, मैं खरीदिया सी, मैं कमाया सी, मैं बनाया सी, इसलिए मैं लै चलिया। पर जदों बंदा इस दुनिया तो जांदा है तां वो कुछ भी नाल नहीं ले जा पाता। वो सब कुछ इत्थे ही छड्ड जांदा है, चाहे उन्हें जिमें भी कमाया होवे, सीधे तरीके नाल, असीधे तरीके नाल, मेहनत नाल, ईमानदारी नाल जां बेईमानी नाल, सब कुछ इत्थे छुट जांदा है। गुरु नानक साहब महाराज ने
ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੂਈ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਅਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਤਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ, ਕਿ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੂਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਮਾਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਲਟਾਉਣੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੁਣੇ ਲੈ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੌਲਤ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਐਡਾ ਗੁਰੂਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਖੋਜਿਆ, ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੌਲਤ ਸਭ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੌਲਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੈ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤ, ਸਭ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਹੈ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ
ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਲ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ, ਮਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਦਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 1521 ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਖੁਰਾਸਾਨ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਉਧਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਬਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਂਭ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਖਸਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਲਕ ਥਾਪ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਹਿਮੀ ਸਨ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਸਭ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ੀ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਲੀਏ, ਫਕੀਰ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ
ना कोई साडा सिपाही मरे, ना कोई साडा नुकसान होवे, ते बाबर बिना साडे नाल लड़िया ही हार जावे, ओहदी फौज अन्नी हो जाए। इस तो वधिया होर की गल हो सकदी। इसलिए उन्होंने पीरां फकीरां नूं इकट्ठे कर लिया। गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिक्र किया है, सतगुरु कहंदे इन्हां नूं चाहीदा तां सी हथियार इकट्ठे करदे, उन्हां दे नाल लड़दे, अपनी बहादरी अपनी सूरमताई दिखाउंदे, पर इन्हां ने पंडितां बामणां नूं इकट्ठियां करके, जोतशियां नूं इकट्ठियां करके अपनी बुजदिली प्रगट कर दी। बाबर दी फौज आ गई। सतगुरु कहंदे कोई मुगल ना हुआ अन्ना, कोई मुगल अन्ना नहीं होया, कोई सिपाही अन्ना नहीं होया। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਕਿ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਠਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਸਨ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਐਸੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੌਣ ਵੀ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਪੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਿਆ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆ ਚੜਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਆ ਮੜਿਆ। ऐसा ही है, परमेश्वर कदे भी अपने सिर नहीं लेंदा है, कोई ना कोई बहाना बनता है। कदे भी नहीं असी कहंदे कि परमात्मा ने ऐसा किया। असी कहंदे जी बीमारी आ गई सी, इस करके बंदे दी मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया सी, घटना वापर गई सी, हार्ट अटैक हो गया सी। कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई चीज़ कारण बन जाती है। इस करके सतगुरु कहते जम कर मुगल चढ़ाया। वाहिगुरू ने मुगलों को जम बना के भेज दिता। इसलिए सतगुरु कहते उत्थे जो फिर उन्होंने जमा ने मुगलों ने जो कतलो गारत की, उस नूं देख के इतनी मार पई कर लाना। हे सच्चे पातशाह, इन्नी मार पई उत्थे, उत्थे इन्नी कतलो गारत हुई कि किसे दे उत्ते कोई तरस ना आया। उत्थे
ਉੱਥੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ कि खून ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਐਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਘਰ ਲਾਣਾ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੇ, ਲੋਕ ਤੜਫ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਲਾਹਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਲੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ? ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਤਕੜਾ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਰ ਤਕੜਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਰਹਾਓ ਸਕਤਾ ਸੀ ਮਾਰੇ ਪੈ ਬੱਗੈ ਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤਕੜਾ ਸ਼ੇਰ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਗ ਉੱਪਰ ਆ ਪਵੇ, ਸਕਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ, ਸਕਤਾ ਮਤਲਬ ਤਕੜਾ, ਸਕਤਾ ਸੀ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵੱਗੈ, ਵੱਗ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਗ। ਜੇ ਸ਼ੇਰ, ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੇਰ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਗ ਉੱਪਰ ਆ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਜੇ ਗਾਵਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਭੇਡਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ? ਇਹਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ। ਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ, ਪੁਰਸਾਈ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਆ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਬੱਗ ਤੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਵਰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ? ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਕਤਾ ਸੀ ਮਾਰੇ ਪੈ ਬੱਗੈ, ਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਬਿਗੋਏ ਕੁੱਤੀ। ਰਤਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ, ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਏ ਕੁੱਤੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰੂੰਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਏ ਕੁੱਤੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜੋ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਫਨਾ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਂ ਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਛੋੜਦਾ। ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੋੜਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਦਾ, ਕੱਢ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ। ਜੋੜਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੋੜਦਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹੀ ਤੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਵੇਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਖਾ ਲਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ, ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਕਿ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ, ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਵੇ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਵਾਦ ਭੋਗਦਾ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਉ ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਤਰਾਏ ਵੱਡਾ, ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਪਰ ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਖਸਮ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਚੁਗੈ ਦਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਂਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੋਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਬਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ, ਉਹਦੀ ਲੰਮੇਰੀ ਉਮਰ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਬੇਅਰਥ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਹੁਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ, ਜੇਤੇ ਚੁਗੇ ਦਾਣੇ, ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਸਨਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਰੂਪ ਵੱਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰੂਪ ਵੱਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਨ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ। ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਖਿਆਣਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਖਿਆਣਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇ ਮਰੇ ਬਿਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਮਰੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਉਮੈ ਮਿਟੇਗੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਖਿਆਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।